السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے پانی کی جانبدارانہ اور ناانصافی پر مبنی تقسیم پر ارسا کو مراسلہ لکھ دیا۔ ذرائع پنجاب حکومت کے لیٹر نے پنجاب کا پانی سندھ کو دینے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب کو شیئر سے کم اور سندھ کو شیئر سے زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ سندھ کو سکھر بیراج پر رائٹ کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا، جو کہ چھپایا گیا۔ ہم تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے ناانصافی کے اقدامات سے امن و امان کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خطے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ آبپاشی نے موقف اپنایا کہ ربیع کی فصل کی طرح اب خریف کی فصل میں بھی پنجاب سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ مارچ میں ارسا کی ٹیکنیکل اور ایڈوائزری میٹنگز میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ارسا یہ ناانصافیاں روکے اور فوری طور پر فیصلے کے مطابق پنجاب کو اس کے حصے کا پانی مہیا کیا جائے۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو نے پنجاب حکومت کی جانب سے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا ہے۔ جام خان شورو نے ایک بیان میں کہا کہ سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے اور سندھ کی نہروں کو رواں ماہ اپریل کے 10 دنوں میں 62% پانی کی قلت برداشت کرنی پڑی اور 1991 کے پانی معاہدے کے تحت پنجاب کے کینالز کو 54% پانی کی قلت برداشت کرنا پڑی اور آبی معاہدہ 1951 کے تحت تمام صوبوں کو پانی کی کمی برابر کی بنیاد پر برداشت کرنی ہے اور سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے، جبکہ ہم نے صرف پینے کا پانی دے رہے ہیں اور دوسری طور پر اس وقت پنجاب میں گندم کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ امریکی وفد سے ملاقات، دعوت نامہ ملا یا نہیں، PTI کے لیے نیا معمہ بن گیا۔ بیرسٹر گوہر اور عاطف خان کے الگ الگ بیانات، صاحبزادہ حامد رضا کے بیان نے بھی نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ قیادت کہتی ہے کہ دعوت نامہ نہیں ملا، مگر PTI کے 2 MNAs شرکت کر کے بھی آ گئے۔ آپسی اختلاف، ذاتی مصروفیات یا وجہ کچھ اور، PTI رہنماؤں کو امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کا دعوت نامہ تو دیا گیا مگر قیادت شریک ہوئی نہ ہی چیئرمین PTI اور نہ ہی چیف ویپ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ میں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی چیک کیا، وہاں بھی کوئی دعوت نامہ نہیں تھا۔ مجھے تو کچھ انویٹیشن نہیں ہے۔ میں نے نیشنل اسمبلی سے کنفرم کیا تھا، شہریار صاحب سے، سینٹ سے بھی کنفرم کیا، اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ PTI کے سینئر رہنما عاطف خان نے امریکی وفد سے ملاقات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر امجد اور میں ایونٹ میں موجود تھے۔ میری معلومات کے مطابق بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جو موجود تھے وہ ڈاکٹر امجد تھے، MNA جو ہیں سوات سے، اور باقی میرے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجی تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا مجھے نہیں معلوم بلایا گیا یا نہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ اس وقت بیرسٹر گوہر پشاور میں تھے، پوری پلاننگ کی گئی کہ یہ لوگ نہ مل سکے۔ اور جب آپ ٹائملی انفارم کرتے ہیں کسی کو کہ 2 بجے کا ٹائم ہے کہ 4 بجے میٹنگ ہے اور وہ وہاں سے 5 گھنٹے کی مسافت پہ بیٹھا ہو تو وہ کیسے پہنچے؟ دوسرا بیرسٹر گوہر صاحب میری اطلاع کے مطابق اس وقت پشاور گئے ہوئے تھے، انہیں بھی شاید ٹائم دیا گیا، شاید یہ ریزن ہوگی۔ بڑا سسٹمیٹکلی چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ PTI پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی امریکی کانگریس کے نمائندوں سے ملاقات نہ کرنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ PTI نے اراکین نے سوال کیا کہ جب دعوت نامہ بھیجا گیا تو قیادت ملاقات کے لیے گئی کیوں نہیں؟ بیرسٹر گوہر اور احمد ڈوگر اراکین کو خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ ہماری سینئر قیادت کو امریکی وفد کی جانب سے کوئی دعوت نہیں دی گئی۔ رؤوف حسن کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہتے ہیں میں نے بیرسٹر گوہر سے فون کر کے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی دعوت ملی یا نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ تصدیق کی کہ دعوت نہیں ملی۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، امریکی وفد سے اکیلے میں ملاقات کی درخواست کی تھی۔ ہمیں کوئی، ہماری سینئر قیادت کو کوئی انویٹیشن نہیں ملا تھا US ایمبیسی سے۔ میں نے گوہر صاحب سے، چونکہ پشاور میں تھے، میں نے ان سے چیک کیا کہ آپ کو انویٹیشن ملا ہے اس ڈنر کا، انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انویٹیشن نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے 3 رکنی وفد نے جاتی عمرہ لاہور میں ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی سینیٹرز کا وفد خصوصی دورے پر لاہور پہنچا اور انہوں نے جاتی عمرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے بعد وفد جاتی عمرہ سے واپس روانہ ہو گیا۔ برطانیہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہارڈ فورڈ شائر پولیس کے مطابق 85 قبروں کی توڑ پھوڑ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ پولیس نے علاقے میں گشت بڑھا دیا۔ گواہوں یا معلومات رکھنے والے افراد سے معلومات فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ رہنما قبرستان کونسل محمد بٹ کہتے ہیں لگتا ہے کہ اس واقعے میں مسلمانوں کی قبروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے۔ کونسل کے مطابق تمام متاثرہ قبروں پر ناموں کی تختیاں دوبارہ نصب کی جائیں گی۔ انٹرنیشنل لائرز کلب یو کے کی سالانہ تقریب حلف برداری مشرقی لندن میں منعقد ہوئی۔ نو منتخب چیئرمین عمران پاناوالا سمیت دیگر اراکین نے حلف اٹھایا۔ تقریب میں میئرز، کونسلر، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے عدیل خان اپنی رپورٹ میں۔ مشرقی لندن کے علاقے الفورڈ میں انٹرنیشنل لائرز کلب یو کے کی سالانہ حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین عمران پاناوالا اور کابینہ کے دیگر اراکین نے حلف اٹھایا۔ نو منتخب چیئرمین نے ABN نیوز لندن سے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل لائرز کلب گزشتہ 10 سال سے وکلاء اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور ان کے مسائل کے حل، خصوصاً انسانی حقوق کے لیے ہر فورم پر مؤثر آواز بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلب کے ممبران بنگلہ دیش، بھارت سمیت دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ عمران پاناوالا نے کہا کہ مختلف ممالک میں ریجن کی سطح پر شکایات سیل بنائے جائیں گے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل کا بر وقت ازالہ ممکن کیا جا سکے۔ نو منتخب جنرل سیکرٹری مشتاق چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 برس سے انٹرنیشنل لائرز کلب اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کلب نہ صرف برطانیہ بلکہ دیگر ممالک کے وکلاء کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر کمیونٹی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے پر ڈپٹی میئر ہنسلو محمد شکیل اکرم، سابق میئر توصیف انور، ایڈوکیٹ غلام مرتضی چودھری، غلام علی عباس بخاری، چودھری لیاقت علی اور محمد رضوان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عدیل خان، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ بریڈ فورڈ میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے مقدس تبرکات اور قرآنی نسخوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں قاضی کامران۔ قصوائے کعبہ ایگزیبیشن آرگنائزیشن UK کے زیر اہتمام شہر کی مسجد عثمان میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے لائے گئے نادر تبرکات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ غلاف کعبہ، حجر اسود کی چادر، مسجد نبوی کے دروازے کا ماڈل اور آب زمزم کے تاریخی برتنوں سمیت متعدد مقدس نوادرات کو ہزاروں زائرین نے دیکھا، جن میں سے کئی کی آنکھیں جذبات سے نم ہو گئیں۔ نمائش میں کونسل لیڈر عمران شاہ، سوزن ہینڈر کلف، لارڈ جاوید اختر سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد نوجوان نسل کو اسلامی تاریخ اور حرمین شریفین کی عظمت سے جوڑنا ہے۔ شرکاء نے نمائش کو سراہتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور ایسی تقریبات کے تسلسل کی امید ظاہر کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ ہوشیار، عوام ہو جائیں تیار۔ حکومت نے اگلے بجٹ میں ریونیو بڑھانے کے لیے کھانے پینے کی متعدد اشیاء پر ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق سافٹ ڈرنکس، میٹھے مشروبات، جوسز، کاربونیٹڈ سوڈا واٹر، اضافی فلیورڈ اور یا نان شوگر سویٹس پر ٹیکس ڈیوٹی 20% سے بڑھا کر 40% کرنے کی تجویز زیر غور ہے، اور جوس یا پلپ سے تیار ہونے والے کاربونیٹڈ واٹر اور سیرپ، اسکواشز اور دودھ سے بنی صنعتی مصنوعات پر بھی 20% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ خشک گوشت کی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان۔ چوئنگم، کینڈی، چاکلیٹ، کیریمل، پیسٹری اور بسکٹ سمیت بیکری آئٹمز، کارن فلیکس اور اسی کے ساتھ دیگر مختلف جو اشیاء ہیں ان کی ٹیکس کی شرح میں 50% اضافہ متوقع ہے۔ آئس کریمز، فلیورڈ یا سویٹ یوگرٹ، فروزن ڈیزرٹ، اینیمل یا ویجیٹیبل فیٹ سے بنی تمام دیگر اشیاء پر بھی ٹیکس میں اضافے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال دفاعی بجٹ میں 159 ارب روپے اضافے کا تخمینہ ہے۔ دفاعی اخراجات کا تخمینہ 2281 ارب روپے ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے آئندہ ماہ سے مہنگائی بڑھنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ IMF قرض کی اگلی قسط ملنے میں تاخیر سے آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اسٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ رواں مالی سال کے اختتام پر افراط زر 5 سے 7% کے درمیان رہے گی اور زرعی نمو کم رہنے کی وجہ سے معاشی ترقی کی شرح نمو 3% رہے گی۔ رواں سال ترسیلات زر میں 33% اضافہ ہوا توقع ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے اور ترسیلات زر کا مجموعی حجم 38 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنی ٹیم سے 98% مطمئن ہیں۔ تمام معاشی اقدامات ملک کو استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں۔
दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र का हजम पहली बार $4 अरब की हद अबूर कर गया। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि मार्च 2025 के दौरान तरसीलात ज़र का हजम $4.1 अरब अमरीकी डॉलर रहा है, जिसने पहली बार इस हद को अबूर किया है। एलामिये में कहा गया है कि तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 37.3% इजाफा रिकॉर्ड हुआ और तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 29.8% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के जारी अदाद शुमार में बताया गया है कि सऊदी अरब से $987.3 मिलियन, मुत्तहिदा अरब इमारात से $842.1 मिलियन तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि बरतानिया से $683.9 मिलियन और अमेरिका से $419.5 मिलियन तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र पर इजहार मुसर्रत। नए थिएटर एक्ट पर मुशावरत के लिए वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की थिएटर के फनकारों और मालकान के साथ मुलाकात। और अज़मा बुखारी ने कहा कि तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद नया थिएटर एक्ट लाना चाहते हैं। थिएटर फनकारों और मालकान के साथ मुलाकात का बुनियादी मकसद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना था। थिएटर मालकान और फनकारों ने खुले दिल के साथ नए एक्ट पर इत्मीनान का इज़हार किया। पंजाब हुकूमत का मकसद थिएटर को असल शक्ल में बहाल करना है। पंजाब हुकूमत थिएटर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। पंजाब भर में पंजाबी कल्चर डे मनाया गया। पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में अफसरान और मुलाजमीन रवायती कल्चरल लिबास ज़ेब-ए-तन किए। स्कूलों में भी कल्चरल डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब की पग पंजाबियों की आन बान और शान है। पंजाब का कल्चर दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। पंजाबी कल्चर को प्रमोट करना और उसको नई नस्ल तक पहुँचाना पंजाब हुकूमत का विजन है। और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने 8 माह में पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का दावा कर दिया और कहा है कि इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक ही रोज़ मुहिम शुरू होगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रवां साल दिसंबर 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर देंगे। अब तक 6 नए पोलियो केसेस सामने आए हैं और 21 अप्रैल से मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ही ममालिक हैं जहाँ पोलियो मौजूद है और लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। अफगानिस्तान में तालिबान की मजहबी बुनियाद पर हुकूमत है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान में भरपूर पोलियो मुहिम चल रही है। इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक ही रोज़ मुहिम शुरू होगी। और वफाकी वजीर का कहना था कि मजहब से इंसदाद पोलियो वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं है। हज और उम्रा के लिए जाएं तो लाइन में लगाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। पाकिस्तान बराह रास्त यूनिसेफ से पोलियो वैक्सीन हासिल करता है और पाकिस्तान में सरकारी और निजी दोनों शोबों को पोलियो वैक्सीन यूनिसेफ फराहम करता है। पाकिस्तान पोलियो वैक्सीन नहीं खरीदता बल्कि यूनिसेफ खुद खरीदारी करता है और हमें फराहम करता है। तो जनाब जो उसका 85% जो है कराची था, अभी कम होकर 44,000 पूरे मुल्क में रह गए, उसका 34,000 कराची है। उस 34,000 का में 27,000 एक इलाके एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। 27,000 रिफ्यूजल्स हैं। पूरे अफगानिस्तान में एक्सटेंसिव किस्म की ये पोलियो एरेडिकेशन ड्राइव चल रही है, एक्सटेंसिव किस्म की पूरे अफगानिस्तान में, ये तालिबान की इस गवर्नमेंट में। और इस दफ़ा सो मच सो कि ये जो ड्राइव है पाकिस्तान में 21 तारीख से ये प्लान हुआ है और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ प्लान हुआ है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक दिन एक टाइम पे ये ड्राइव शुरू होगी और एक ही दिन ख़त्म होगी। हम ये कंबाइन जॉइंटली कर रहे हैं काम। 21 अप्रैल से ये जो कैंपेन शुरू हो रही है एक हफ्ते की, वो पाकिस्तान में अपने होने वाली अब तक की होने वाली सारी कैंपेन में सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला सूदमंद साबित होगी। कच्चे के डाकू अब बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के इश्तराक से जारी अहम कौमी मनसूबों के लिए भी खतरा बन गए। कैरिक कॉरिडोर के 2 मनसूबे इन जराइम पेशा नासर की धमकियों की जद में आ चुके हैं। चेयरमैन कमेटी ने NHA हुकाम पर बरहमी का इज़हार करते हुए 2 दिन में मनसूबों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात जानिए शाहिद अजमल की रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के इजलास चेयरमैन सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की सदारत में हुआ, जिसमें मुल्क में जारी गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों की रफ्तार, सिक्योरिटी खदशात और मालूम के फराहमी में रुकावटों पर सख्त सवालात उठाए गए। NHA हुकाम ने कमेटी को बताया कैरिक ट्रांच 2 लॉट 1 मनसूबे की लागत 8 अरब 84 करोड़ रुपए है। मनसूबे पर मार्च 2024 में काम शुरू हुआ और अब तक 18.2% फिजिकल काम जबकि 10% मालियाती पेशरफ्त हो चुकी है। तहम कच्चे के डाकू की जानिब से अमले को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
कमेटी को आगाह किया गया कि लॉ 2 मंसूबे के लिए डाकुओं ने 10 लाख रुपए का मुतालबा किया है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला अबड़ू ने तंज़िया अंदाज में कहा कि ये तो बड़ा शरीफ डाकू है जो सिर्फ 10 लाख मांग रहा है, इसने तो 11 अरब के मंसूबे की वैल्यू कम कर दी। चेयरमैन कमेटी ने NHA हुकाम पर मंसूबों की तफसीलात छुपाने पर बरहमी का इजहार किया। कहा ये रवैया समझ से बालातर है, अगर इदारे की यही हालत है तो हम बैरूनी सरमायाकारों को कैसे कायल करेंगे। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि इक्तिसादी अमूर डिवीजन के तहत शिकारपुर कंदकोट समेत सड़कों के 10 मंसूबों पर काम जारी है, जिनकी तकमील की डेडलाइन मार्च 2026 है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला अबड़ू ने इस्तफसार किया, ये तफसीलात छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है, हमें बताएं किन कंपनियों ने बोली दी। कमेटी ने तमाम मंसूबों के वर्किंग पेपर्स 2 दिन में तलब कर लिए। चेयरमैन कमेटी ने कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद कौमी मफाद के मंसूबों को किसी सूरत इल्तवा का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट के 3 जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर को काम से रोकने की सदा मुस्तरद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात भी उठा दिए। तफसीलात इस्लामाबाद से देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। मुनीर मलिक ने कहा कि जज का ट्रांसफर आर्जी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, वो अल्फाज जो आइन का हिस्सा नहीं है वो अदालती फैसले के जरिए आइन में शामिल नहीं कर सकते। आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करते हुए नाअहली ताहियात कर दी गई, जिससे नजरसानी में तब्दील किया गया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को काम से रोकने और इनके तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपकी दरखास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठाए। कहा क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर मलिक ने मौकिफ अपनाया, एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है। हल्फ के ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के गोलड़ा शरीफ जमीन के खुर्द बुर्द केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप लोगों को शौक है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आएं। नैब इसी तरह लोगों के साथ जुल्म करता रहा है। अदालतों ने पहले नैब को सपोर्ट किया, जिसके बाद अवाम उन्नास की फरियादें निकल गईं और फिर 2 तरामीम आ गईं और नैब का इख्तियार ही सारा ख़त्म हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि हर सिविल चीज़ को आपने उठाकर क्रिमिनल में डाल दिया है। जो सिविल केस होता है नैब उसे क्रिमिनल केस बना देता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि लोगों से ज़मीनें लेकर मुतबादल ज़मीनें देने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर अदालत ये कह दे कि CDA ने गलत किया है तो क्या होगा? अदालत ने नैब तहकीकात के खिलाफ मरकजी केस पर आइंदा समाअत को दलाइल तलब करते हुए गोलड़ा शरीफ दरबार के 3 फैमिली मेंबरान के नाम ECCL में डालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इनको 3 अक्टूबर की तारीख दे दें, जब तक नाम ECL में शामिल करने का हुक्म मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को ज़ायल करना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, बरामदात के लिए मराद देते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात क्यों नहीं? और मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आपको खुशामदेद कहता हूँ। आप लोग पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं, इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। मैं तो ये कहूँगा ये हुंडी जो है, इससे जो भी पैसे लेके आते हैं वो बंद कर दें। जो हुंडी के थ्रू आता है उससे ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी ना किसी बात आके टैक्स वाले पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, जिसका जवाब नहीं होगा। यहाँ बाकी मिनिस्टर साहबान भी बैठे हैं, इस पे और लेजिस्लेशन कीजिए, इसको स्ट्रेंथन करें। सूबों को कॉन्फिडेंस में हम लेंगे, सूबों को इसका हिस्सा बनाएं, चूँकि ये मरकज़ के काम कम है सूबों के, मगर हम सबको मिलके ये करना है अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए।